ચંડીના ટ્રેક્ટર ધોળકા ખેડૂત ભાઈઓ જેટલા પણ ખેડૂતોએ ધોળકાની અંદર મહિન્દ્રાના નવા ટ્રેક્ટરો લીધા છે તેમની માટે મહિન્દ્રા કંપનીએ ખેડૂત ભાઈઓ માટે ડ્રોનું આયોજન કરેલું છે, જેની અંદર ખેડૂતોને ઇનામો આપવામાં આવશે, જેમાં બાઇક, ટીવી, મોબાઈલ ફોન અને કિચન સેટ અને એક સઘડી આપવામાં આવશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને ડ્રો કેવી રીતે મહિન્દ્રા કંપનીએ કરેલો છે। મહિન્દ્રા કંપની દ્વારા ખેડૂતો માટે આ એક ભેટ આપવામાં આવી છે, તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો અને વધુમાં વધુ એને दीपज्योति नमोस्तुते दिव्या दिव्या रे दीपकार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वार दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णु पाश माता की હવે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ। જેટલા બી ખેડૂત મિત્રો રસ્તામાં છે જે આવે છે એમનું વેલકમ છે, પણ 2 વાગ્યાનો આપણે ટાઈમ આપ્યો તો એ ટાઈમ હવે થઈ ગયો છે। એ ટાઈમને ધ્યાનમાં રાખતા આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ। કાર્યક્રમ ડ્રોના તમને જે નિયમો છે એ આપણે રાજભા કહે છે। એ પહેલા આપણે મહિન્દ્રા કંપની જે ભારતમાં નંબર 1 કંપની છે, વિશ્વમાં સૌથી વધુ ટ્રેક્ટર સેલિંગ બાય નંબર ઓફ મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા કંપની છે। એ કંપની બધી આપણે સાહેબશ્રી આપણી જોડે આવ્યા છે, જે કંપની વિશેની અને ચંડીના ટ્રેક્ટર વિશેની માહિતી આપણને 2 મિનિટ આપશે। धन्यवाद सखी भाई और चंडीना ट्रैक्टर की। सबसे पहले मैं आप सभी खेडूत भाइयों का चंडीना ट्रैक्टर की ओर से और महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ और आप सबका आभारी हूँ कि आप सबने इतना अपना बहुमूल्य समय जो है वो कंपनी के लिए निकाला है। लगातार आपका प्रेम और विश्वास जो है आपके हम सबके साथ रहता है और वही कारण है कि आप सभी को एक बार हम लोगों ने जैसे ही आपको याद किया कि आप लोगों को आना है, आप सभी एकत्रित हो गए। उस सब के लिए मैं आभारी हूँ आप सबका। और आज इकट्ठे होने की देखिए हमारे पास वजह है, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि अभी एक कंपनी की ओर से हमारी कंपनी ने ये निर्धारित किया था कि हमारे जितने भी खेडूत भाई हमारे त्योहारों की सीजन में ट्रैक्टर की खरीदी करते हैं, तो उनमें हम सभी खेडूत भाइयों के लिए कुछ ना कुछ उपहार देंगे। उसमें से क्या है कि नवरात्रि से लेकर लाभ पांचम तक जितने भी हमारे खेडूत भाइयों ने ट्रैक्टर खरीदा है उन सभी के लिए कंपनी ने एक निश्चित उपहार के लिए आप सभी को आमंत्रित किया। उसमें कंपनी ने आप सभी को बताया कि जैसे हम स्क्रैच कार्ड देंगे, स्क्रैच कार्ड में सभी को कुछ ना कुछ एक निश्चित उपहार दिया गया है, तो उन सभी को हम आज आप लोगों को एकत्रित करेंगे और हम उसको आपका निश्चित उपहार भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आज दूसरी वजह है, जैसे आप सब लोगों को लगता है कि केवल एक ही वजह है कि आप सब लोग को बुलाने का, लेकिन दूसरी सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारे लिए ये है कि आप सभी ने जिस तरीके से महिंद्रा के प्रति विश्वास जताया और जताने के बाद आपने ट्रैक्टर की खरीदी करी और सब लोगों का कभी न कभी मुहूर्त था, किसी का पांचम का था, किसी का दिवाली के दिन था, किसी का धनतेरस के दिन था, लेकिन हमारे लिए क्या है आज सभी लोग एकत्रित होकर अलग अलग मुहूर्त के बजाय आज सभी आप लोग एकत्रित हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब है कि हम सब एक दूसरे को साथ में मिल पा रहे हैं और हम जितना भी आप खेडूत भाइयों का प्रेम है वो एक साथ हमें मिल पा रहा है। ये हमारे लिए देखा जाए और चंडीना ट्रैक्टर के लिए देखा जाए, महिंद्रा कंपनी के लिए देखा जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है और यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि लगातार जैसे कोई भी कंपनी हो, चाहे ट्रैक्टर कंपनी में महिंद्रा हो या किसी आप कार सेगमेंट में जाइए, तो वहाँ पे नंबर 1 बने रहने के लिए हर कंपनी भी अपना हर संभव प्रयास करती है। और आज आपको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी है कि ना केवल आपके ढोल का बाबला
बल्कि ना केवल गुजरात, ना केवल हिंदुस्तान, बल्कि पूरे दुनिया में महिंद्रा नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है। और ये सब आप सबके प्रेम विश्वास की बदौलत जो है वो संभव हुआ है। आज आपको बताने में मुझे एक चीज को खुशी है कि हमारा देश जिस प्रकार से है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। मतलब कि हमारी पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खेती पे निर्भर करती है, और ये जो खेती है हमारे आप जैसे किसान भाई जो है इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है। तो उसको भूमिका को पूरी करने के लिए हर किसी के, जैसे आज देखा जाए तो आज देश के हमारे प्रधान है, ठीक है, कहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो हमारे देश को एक लोकतांत्रिक वजह से देख रहे हैं और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो हमारे देश के नेता है। लेकिन जिस प्रकार से घर को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश का जो मुखिया है वो हमारे किसान भाई है। क्योंकि जिस तरीके अगर वो अन्न का जो है उत्पादन ना करे और उसकी बिक्री ना हो, देश की अर्थव्यवस्था ना बढ़े, तो हमारे किसी भी नेता का या किसी भी कंपनी का या किसी भी व्यापार की दृष्टि से देखा जाए उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो हम अपने जैसे हर एक परिवार के सदस्य का एक कर्तव्य होता है कि वो किस तरीके से अपनी जो मुखिया को है वो सपोर्ट कर सके। हो सकता है कि कोई जो है एक कंपनी में काम करता है, एक पिताजी है वो खेती का काम करते हैं, तो एज ए कंपनी मेंबर और हमारे देश के एक मेंबर होने के नाते कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि जिस तरीके से हमारे खेडूत भाई जो है खेती का काम करके जो है देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से हम उनको सहयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो लगातार कंपनी ने ये प्रयास किया कि हम एक ऐसी मशीन का निर्माण कर सके जो हमारे खेडूत भाइयों तक पहुंचाए और उसके खेती के काम को हम किस प्रकार से और जो है सुविधाजनक बना सके, उनके काम को हम आसान कर सके। आपको वो समय भी याद होगा, मैं बहुत छोटा हूँ, आप सबके अनुभव में बहुत चीजें जो है मेरे में अभी कभी, लेकिन आपने वो समय भी देखा होगा कि जब ट्रैक्टर जो है, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर जो है बाहर से जो है असेंबल पार्ट्स बुलाए जाते थे और ट्रैक्टर को असेंबल किया जाता और फिर हमारे जो है हिंदुस्तान के व्यापार में देखा जाए तो मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन आज कहां से कहां तक हम पहुंच चुके हैं, असेंबल करने से लेके आज हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप पूरे दिन का या पूरे महीने का काम जो है कुछ घंटों में ही कर सकते हैं। और उन सब में जिस तरीके से महिंद्रा कंपनी ने आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का प्रयास किया है, आज हमारे पास ऐसे ऑटोमेटिक ट्रैक्टर भी है जिसके थ्रू आप एक बार सेटिंग कर दीजिए और केवल सीट पे बैठे रहिए और आपका काम जो है वो सारी पूरी तरह से हो जाएगा। आज आप देखेंगे हमारे पास महिंद्रा कंपनी का एक ही विजन है कि हमारे जितने भी खेडूत भाई हैं वो सभी एक छत के नीचे हम उनकी जरूरतों को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, वही मान हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि सभी किसान भाई एक ही शोरूम पे आए और एक ही जगह आए और अपनी जरूरत की सारी चीजें ले जा सके। आज आप देख पा रहे होंगे कि हर एक कंपनी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी ट्रैक्टर कंपनी जो है खराब है या कुछ है, सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से खेडूत भाइयों के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उन सब ने भी अपनी अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट निकाले और कोशिश किया कि आप तक बेहतर चीजें पहुंचा पाए। लेकिन जिस तरीके से हम नंबर 1 हैं और महिंद्रा लगातार कोशिश करती है कि हम उनसे भी बेहतर कुछ आपको दे सके, उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि महिंद्रा एकमात्र ऐसी ट्रैक्टर कंपनी है जिसमें आप सभी देखेंगे कि एक ही एचपी रेंज में आपको कई सारे मॉडल मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास 275 करके एक मॉडल आता है जिसमें कुछ खेडूत भाइयों की रहती है हमारी जरूरत कि नहीं हमें बाहर लाइट वाला जो पसंद है आप उसको ही अभी दीजिए। हम आज भी वो ट्रैक्टर जो है जब से कंपनी चालू हुई और आज भी वो ट्रैक्टर हम दे रहे हैं आपको। कुछ खेडूत भाइयों का कहना रहता है कि ट्रैक्टर बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसके अंदर लाइट जो है वो अंदर हो तो और अच्छा लगेगा। हमने वो चीज भी नजर में रखी, आपकी बातों को ध्यान में रखा और हमने वो भी कर दिया। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी की पावर स्टीयरिंग वाला हमें ट्रैक्टर मिल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तेजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फीचर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी ने अडॉप्ट किया उन सारी चीजों को। થોડી બધાની ઠંડી ચડી જાય છે બરાબર છે। તમે બધાએ નવું ટ્રેક્ટર લીધું છે ને? એ પ્રશ્ન છે કે તમે બધા ઘરે ગયા છો તો બધાએ તમે એવું કીધું હશે કે મેં નવું પેટી પેક ટ્રેક્ટર લીધું છે। તો નવું પેટી પેક ટ્રેક્ટરને કેમ કહેવામાં આવે? કોઈને એવું ખબર છે કે ભાઈ ટ્રેક્ટરને નવું પેટી પેક કેમ કહેવામાં આવે? કોઈ ખેડૂતને નહીં ખબર, કોકને તો ખ્યાલ હશે, કોઈને ખબર છે? એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે
70, 80, 90ના દશકામાં ટ્રેક્ટર આપણે આવતું હતું ઇંગ્લેન્ડ. એટલે જ્યારે બી ટ્રેક્ટર આવતું હતું ને તો એ ટ્રેક્ટર છે ને પેટી એટલે બોક્સમાં કમ્પ્લીટ પેક કરી અને દરિયા કિનારે ઇંગ્લેન્ડથી આવતું હતું અને દરિયા કિનારે બોક્સમાં આવતું હતું. આપણા ઘરે બી આવે ને ડીલરશીપ ઉપર તો એને બોક્સમાં આપણે પેટીમાં પેક કરેલું. એટલે આપણે ટ્રેક્ટરને એવું કહીએ છીએ કે મેં નવું પેટી પેક ટ્રેક્ટર લીધું. બરાબર છે ને? ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ઘરે જઈને તમે કહો પેટી પેક ટ્રેક્ટર લીધું તો પેટી પેક એટલે કહેવામાં આવે છે કે એની પાછળનું આ કારણ છે. ચાલો ભાઈ, હવે કાકા બધાને ચા આપજો. મારા ખેડૂત મિત્રોને ઠંડી ચડી જાય છે. ગરમા ગરમ ચા આપજો ભાઈ, જલ્દી જલ્દીથી. કાર્યક્રમની આગળ હવે રાજુભાઈ બાગડોર હાથમાં લેશે. રાજુભાઈ બે શબ્દો કહેશે, થોડા આપણને ડ્રોને નિયમ બી કહેશે અને કાર્યક્રમ ફટાફટ ચાલુ થાય કે બધાને આમ બાઇક લેવાની તલબ થઈ ગઈ. કેટલા માણસો બાઇક લેવા આવ્યા? ભાઈ જોઈ લો, સાઈન ચકાચક દેખાય છે. હા ભાઈ જોઈ લો ભાઈ, નસીબ જીનું ખુલ્લે. ભગવાને નહીં કીધું જીના હાથ ભરેલો હોય એના નસીબ મળશે. તો રાજુભાઈ ચલો તમે આગળ કાર્યક્રમ દબાવો. નમસ્કાર, જય માતાજી. આપ ધોળકા તથા બાવળાના ખેડૂતો પોતાનો કિંમતી ટાઈમ કાઢી અહીં પધાર્યા તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. તમે છેલ્લા 2012માં અમે ડીલરશીપ ચાલુ કરી અને 2025માં અત્યાર સુધી તમે બધાએ અમને જે સહકાર અને જે સાથ આપ્યો છે તે બદલ આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. બીજું કે તમે પિન્ટુભાઈને તો બધા ઓળખો જ છો, પણ આ પિન્ટુભાઈના નાના ભાઈ છે શક્તિસિંહ, એ પણ એમનું મોટું કામ છે ત્યાં જૂનાનું એ સંભાળે છે. એટલે શક્તિભાઈ આજ થોડું એમને બોલાયા હતા આપણે કે ભાઈ તમે પણ થોડી સ્પીચ આપો, તમને પણ ખેડૂતો ઓળખે ભવિષ્યમાં. બીજું કે આપણો ડ્રોનો એક નિયમ છે. ડ્રોની આપણી કૂપનો છે. એ કૂપનો તમારા દેખતા આ કૂપનો અંદર બોક્સની અંદર અમે બધી કૂપનો નાખી દઈશું. તમારા દેખતા જ તે બતાવો એની અંદર કૂપનો છે, પેક છે કૂપનો. એ કૂપનો તમારા દેખતા એ બધી કૂપનો આપણે અંદર નાખી દઈશું. એ બધી કૂપનો નાખ્યા પછી એકાબીજી મિક્સ કરી નાખશું. મિક્સ કરી અને પછી જે પ્રમાણે ભગીરથસિંહ નામ બોલશે એ પ્રમાણે બધાના એક એક વ્યક્તિએ આવી કૂપન લઈ જવાની છે. એ કૂપન લઈ તમારા જે સ્થળે જે સીટ ઉપર બેઠા હતા ત્યાં જઈને પાછું બેસી જવાનું છે. પછી બેસીને પણ એ કૂપન તમારે કોઈને સ્ક્રેચ કરવાની છે નહીં. કાલે એકવાર બધી કૂપનો બધા વ્યક્તિને જેટલા વ્યક્તિ ડ્રોમાં છે એ બધાને મળી જાય એટલે પોતાની સીટ ઉપર બેસી જવાનું છે. એક થયા પછી બધાને ફરીથી ભગીરથભાઈ બોલશે નામ. એ 5 જણને આવવાનું છે. 5 જણા આવશે એટલે અમારી હાજરીમાં એ કૂપન સ્ક્રેચ કરશે અહીંયા. પણ જો બેઠા અને કોઈ પણ કૂપન સ્ક્રેચ કરી નાખી તો એ ડ્રોમાંથી બહાર નીકળી જશે. તમને કૂપન આપવામાં આવે અને તમે બેઠા બેઠા કૂપન સ્ક્રેચ કરી નાખશો અને પછી અહીંયા આવશો તો તમે ડ્રોમાંથી બહાર નીકળી જશો. આ કંપનીનો નિયમ છે, મહિન્દ્રા કંપનીનો. એના માટે એટલે તમારા હાથમાં એ કૂપન રહેવા દેવાની છે. એ કૂપન બધાને વેચાઈ જાય પછી એ કૂપન ભગીરથસિંહ નામ બોલશે. એ 5 જણને અહીંયા આવવાનું છે. એ 5 જણ અહીંયા આવી અને અમારી રૂબરૂમાં એ નંબર વાઇઝ કૂપન સ્ક્રેચ કરશે. એ સ્ક્રેચ કરશે, એ સ્ક્રેચની અંદર લખેલું છે ઇનામ કે ભાઈ તમને આ ઇનામ લાગ્યું છે. જેને જે ઇનામ લાગશે એ ઇનામ અમારા પિન્ટુભાઈ છે, અમારા બધા સાથીઓ, એ ઇનામ ત્યાંથી તમને મળી જશે. હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો, ખબર ના પડી હોય તો. પડી ગઈ ખબર બધાને? તો પછી આપણે આગળની વિધિ ચાલુ કરશું. પણ એ પહેલા કોઈ નવા વ્યક્તિઓ આયા હોય જેનું ડ્રોમાં નામ પછી તો ચેક થઈ જશે. એટલે ભગીરથભાઈ એકવાર ફરી આ ડ્રોમાં બધાના નામ ચેક કરી લો. નામ બોલશું એટલે હા, ચેક થઈ જશે. જે નામ બોલશું એમાં જે ગેરહાજર હશે તો ખ્યાલ આવી જશે. તો હું નામ બોલું છું તો એક એક વ્યક્તિ અત્યારે પેલા પછી જો આ કૂપનો તમને સમજણ પડે. અહીંથી સ્ક્રેચ કરવાનું બરાબર. અત્યારે અમે બધી ભેગી નાખી દઈએ. હા, સ્ક્રેચ તો અહીં આવીને જ કરવાનું. ભાઈ હલાઈ નાખ. હા, એ તો કૂપનો બધી છે ને એક એક આમ આખું બોક્સ જ હલાઈ.
ચાલો આપણે મિક્સ કરી નાખીએ પછી એમને કહી દઈએ. હાલો 2 મિનિટ સાંભળો. આ બોક્સ છે અમારી રીતે જે કંઈ કૂપન છે એ અંદર મૂકી દીધી છે, અમારી રીતે મિક્સ કરી નાખી છે. તેમ છતાં હજુ કોઈ 2-4 કસ્ટમર હોય એ આને હલાઈ નાખો, મિક્સ કરી દો. રેડી? આવી જાઓ 2 જણા, આવી જાઓ ઉપરથી અંદરથી 2 જણા આવી જાઓ. રેડી? બધાને ભરોસો જ છે. ઓકે, તો હવે એક નામ બોલું અને એક કૂપન લેવાનું, બરાબર? અને જગ્યાએ જઈને બેસવાનું, કૂપનને સ્ક્રેચ કરવાનું નથી. ભારતીબેન દિલીપભાઈ વાઘેલા. પ્રતાપભાઈ ભવનભાઈ મેર કાણોતર. ઈશ્વરભાઈ કરશનભાઈ મકવાણા, 2 ગામડા. એવું છે કે આપણા 15 ખેડૂત જે અહીં હાજર નથી, જે આયા નથી, બરાબર છે? અમે એમના નામ બોલીશું. આપણામાંથી કોઈ બી ખેડૂત છે ને એના ઊભા થઈ અને એ કૂપનો લઈ અને એક બાજુ મૂકી દેવાનું. ના આપણે પદીભાઈ પાછળ નામ લખી જ નાખશું. કોઈ બી લઈ જશે પાછળ નામ લખી નાખશું કે આ ભાઈની આ કૂપન, બરાબર છે? કોઈ ખેડૂતને અન્યાય ના થવો જોઈએ, એવું છે. આ એવા 15 ખેડૂત છે જે અહીં હાજર નથી પણ એ ઇનામના હકદાર છે, બરાબર છે? ચલો તૈયાર થઈ ગયા બધા સાઈન બાઈક માટે? ના ચા કાકા, ચા બધાને આલી નહીં લાગતી. કાકા ટાઈમ ને રહેવાતું નહીં, બાઈક લઈને જ ઘરે જવાનું છે. ઘરે કઈ ના આવ્યા છે જોજો. હા કાકી પછી લઈને નહીં જાવ તો ભાઈ શોરૂમ થી લઈ જવું પડશે. એવું નહીં થાય ને? પેલા ભાઈ ઘરે બધા ખુશીને આવ્યા છે ને? ચલો કઈ વાંધો નહીં, આપણે ડ્રોની શરૂઆત કરીએ છીએ. અચ્છા હા બરાબર. હવે એક બીજું છે, બાઈક જેને બી લાગે ને એને વીમો અને પાર્સિંગ જે તે પાર્ટી લેનારના નામે રહેશે. બાકી અમે 2 બાઈક આપશું, બરાબર છે? આપણે જે આ 15 ખેડૂતો બાકી છે એમાં કોઈ બી 4-5 ખેડૂત ઊભા થાય અને આમની ખાલી કૂપન ખેંચી લે. હું નામ બોલું છું, લો ભાઈ. કરમભાઈ જેમ નામ બોલ્યા એમ પહેલા 5 ખેડૂત અહીં આવશે અને એમની ટિકિટ સ્ક્રેચ કરશે. એ જે લાગ્યું હશે એ એમના હાથેથી એ લઈ જશે, બરાબર છે? બોલો ગણપતિ દાદાની જય. ચલો ગજાનંદજી આપણે દાદાની સ્તુતિ કરી અને હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલું નામ છે રામભાઈ ભોગાભાઈ કુવડી પટેલ. ચલો કાકા અહીં આવતા રહો. રામાભાઈ ભોગાભાઈ કુલી પટેલ. પછી છે અજીતભાઈ ચીકુભાઈ સોલંકી. ભારતીબેન દિલીપભાઈ વાઘેલા. પ્રતાપભાઈ ભવનભાઈ મેર. ઈશ્વરભાઈ કરશનભાઈ મકવાણા. આ 5 જણા પહેલા આવી જાઓ. રામાભાઈ તમે સ્ક્રેચ કરો. આની ઉપર તમારે આમ આંગળી ઘસવાની. આંગળી ઘસવાની. રૂપિયાનો સિક્કો આલો. કરશો. સિક્કો કાઢતો ભાઈ.
ઇન્ડક્શન ઇન્ડક્શન એટલે સગડી થાય. લખો એમાં સગડી. લખો એમાં સગડી. એમને શું આમ નંબર મારતો ને એક નંબર અજીતભાઈ ચીકાભાઈ અજીતભાઈ ચીકુભાઈ ચીકુભાઈ સોલંકી. કરો છો. એ તો પાછી ઇન્ડક્શન નહીં. ડિનર ડિનર સેટ ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. સેટ લેતા હોય લખો એમાં ડિનર સેટ. ટીક માર દો, ટીક માર દો. ભારતીબેન ભારતીબેન સિક્કાથી કરી નાખો ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. પ્રતાપભાઈ જોરદાર. ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. ઈશ્વરભાઈ કરશનભાઈ મકવાણા ઈશ્વરભાઈ ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. પાંચ નામ બીજા બોલો. ગોપાલભાઈ નારણભાઈ પટેલ ઇન્ડક્શન સગડી. વેરી ગુડ. લો ઇન્ડક્શન. મનસુખભાઈ છગનભાઈ આ મનસુખભાઈ છગનભાઈ મનસુખભાઈ છગનભાઈ છે એતરા વાદો. મનસુખભાઈ રવા દો. ના ના છેલ્લે ભીખાભાઈ સકર. આ બોલો બોલો. ઇન્ડક્શન સગડી. ઇન્ડક્શન. હીરાભાઈ લધુભાઈ મકવાણા. હીરાભાઈ લધુભાઈ રાખો હા. ડિનર શેર. ડિનર સેટ. બલવંતસિંહ પ્રતાપસિંહ રાઠોડ બાકી. અજયભાઈ પ્રતાપભાઈ મકવાણા અજયભાઈ પ્રતાપભાઈ મકવાણા આવી જાઓ. બાકી વાળા અજયભાઈ પ્રતાપભાઈ. પેલામ છે. નરેશભાઈ કનુભાઈ વાઘેલા નરેશભાઈ કનુભાઈ વાઘેલા. ડિનર શેર. ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. આમનો ડિનર સેટ આપો. 12 નંબર. 12 નંબર. ધીરુભાઈ આત્મારામભાઈ ઇન્ડક્શન. હા શું નામ છે સનાભાઈ ધનાભાઈ. ઇન્ડક્શન આમનો સગડી. લો ધીરુભાઈ એક આત્મારામભાઈ મિનિટ. આગળ નંબર હતો છન્નાભાઈ ને 14 નંબર. 14 નંબર. ડિનર સેટ. ડિનર સેટ. કો ડિનર સેટ. આમાં જે લાગે બરોબર એક મિનિટ બરોબર ધીરે ધીરે કરો શું નામ હતું આપણે? ધીરુભાઈ આત્મારામ. ધીરુભાઈ અકબરભાઈ ઠાકોર. ડિનર શેર. આ લખવાની જરૂર નથી પાછી વાપરો ડિનર શેર. ડિનર સેટ. બીજી છે? હા ડિનર સેટ. આ શું નામ હતું? નરેન્દ્રસિંહ ડિનર સેટ. લખી નાખો ચલો નરેન્દ્રસિંહ ડિનર છે બોલો મેરુભાઈ. આ મેરુભાઈ
ઇન્ડક્શન ભરતભાઈ સંગ્રામભાઈ પરમાર રંજીત ખીમજીભાઈ પોપટભાઈ પટેલ નાનોદરા વાહ પ્રતાપભાઈ રજભાઈ ઉભારો બાજુમાં એક ફોટો પડશે આવો રાજુભાઈ રામસનભાઈ ભીખાભાઈ મકવાણા રામસનભાઈ ભીખાભાઈ મકવાણા વજયસંગભાઈ અદેસન આવતારો